स्वामी विवेकानंद जी कहते कोई भी जमीन का टुकड़ा अपने आप सुंदर बाग नहीं बन सकता। कोई भी जमीन का टुकड़ा अपने आप सुंदर बाग नहीं बन सकता, उसे मेहनत और विश्वास से सुंदर बाग बनाना पड़ता है। इशारा किया साडी जिंदगी की तरफ। वो कहते जिदा हुण फर्ज करो जमीन का टुकड़ा है, असीं कहांगे सामने ढेर लगा कूड़े का, तो हुण जे कूड़े का ढेर ही लगा रहन दईए तो फिर इत्थे फुल लग जाणगे। एक बंदा सोचे लै भी इन्ना कूड़े का ढेर, इन्नी इत्थे जड़ी बूटी उगी हुई है, मुश्किल है, इहदा बदलाव होना मुश्किल है। ये जमीन का टुकड़ा नहीं बदल सकता, इत्थे तो कूड़ा ही रहना है, इत्थे तो जंगली जड़ी बूटी रहनी है भाई, ये बदल नहीं सकता। हुण इहदा मतलब की है, इस इंसान अंदर ना ही हिम्मत है तो ना ही इहनूं विश्वास है, क्योंकि जिहदे अंदर हिम्मत होवे विश्वास होवे उन्हां पता की कहना है। हुण फिर कहांगे एक इंसान वो हो सकता है जिहड़ा जमीन के टुकड़े नूं देखे कि लै भी इत्थे जड़ियां बूटियां बड़ियां उगियां है, जंगली जड़ी बूटी बड़ी उगी है, कंडे ही बड़े है, इत्थे तां कूड़े दा गंदगी दा ढेर है, इत्थे फुੱਲ नहीं कदी उग सकदे, इत्थे मेहनत करनी बेकार है, क्योंकि इन्नी मेहनत कौन करे इहनूं बदलण च। तां जे हुण बंदा ये सोचे तां तेरा जवाब देना वो जमीन बदल सकती है, बदल सकती है कि नहीं? नहीं, क्योंकि हिम्मत ही है नहीं कि लै भी ये नहीं हो सकता, इत्थे कूड़ा ही बड़ा है, इत्थे मिट्टी बड़ी है, इत्थे जड़ियां बूटियां ही बड़ियां है, मेरे तो नहीं होना, काम ही बड़ा औखा है। हुण जे औखा कह लिया तो फिर वो कूड़े का कूड़ा ही रह जाना है, वो फिर जमीन का टुकड़ा बंजर दा बंजर ही रह जाना है। पर एक दूसरा इंसान है, वो की कहता है, वो ठीक है जड़ियां बूटियां है, इत्थे कूड़े दे ढेर लगे हुए, पर मैनू फिक्र कोई नहीं, क्योंकि मैनू हिम्मत ताकत देने वाला मेरा मालिक मेरे नाल है। मैं कोशिश करनी है, अज नहीं तो कल इहदी सफाई होएगी और एक कूड़े का ढेर चकांगे, जड़ियां बूटियां पट्टांगे और इत्थे सुंदर बाग बनावांगे, क्योंकि मैं कर सकदा, मैनू करन दी ताकत देने वाला मेरा मालिक मेरे नाल है। तो सोचो फिर हो सकता कि नहीं? क्योंकि जिदा एक शेर कहीदा है कि जब मंजिल को अपनी मान लिया, समझ दो कि नहीं, जो दिल में है, जब दिल में है अरमान लिया, मंजिल को अपनी मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान है क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। एक बार ठान लिया ना करना है, ताकि मुश्किल की आसान हुण करके दिखाना है। हुण इसी तरह जमीन के टुकड़े की गल अपनी जिंदगी ते लियाओ। एक बंदा की कहता है, नहीं भी मैनू बुरी करने की आदत है, मैनू गाली देने की आदत है, मैनू नशा करने की आदत है, मैनू आ बुरा कर्म करने की आदत है, बड़ियां ये आदत छड्डनी बड़ी औखी है, ये नशा छड्डना बड़ा। ये वही बंदा जिहड़ा पता है कि प्लाट दे विच जमीन दे विच जाड़ बूझे कंडे मरे उगे हुए है, गंदगी पई हुई है। हुण ये गंदगी भी रह सकती है ते फुल्लां दा बगीचा भी बन सकता है, पर फुल्लां दा बगीचा बनाने वास्ते इन्नी हिम्मत करनी पैनी है, झाड़ियां ਉਹ ਮਲਿਆਂ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦਰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਦਰਦ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਚੋ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, क्योंकि जिद्दां एक शेर कहीदा है सी कि जिंदगी की राहें आसान नहीं होती, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सपनों की मंजिल भी मिल सकती है, बस खुद में विश्वास जगाना पड़ता है। इंसान नूं हर चीज मिल सकती है, पर अपने अंदर विश्वास पैदा करना पैना कि मैं कर। हुण अगर तुहाडी जिंदगी च नशियां दी, विषय विकारां दी जड़ियां बूटियां, यानी कहण दा मतलब आपां जिद्दां दस्सिया ना मले, गंदगी या जंगली जड़ी बूटी उगी हुई है, तो हुण असीं अपनी जिंदगी नूं इदां नहीं रहण देना कि लै भी बड़ा औखा है ये सफाई करना, बड़ा औखा है नशियां नूं छड्डना, बड़ा औखा है आदतां नूं छड्डना।
ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਰੋਜਰ ਬੈਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ? ਕਿ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੇਸ, ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 4 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, 4 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਯਾਨੀ 4 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਸ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੋਜਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਲੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਐ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਸ 4 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ 3 ਮਿੰਟ 58 ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ 4 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ। ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਟ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਟ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੱਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੱਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਯਾਰ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਜੁਨੈਦ ਬਗਦਾਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੁਨੈਦ ਬਗਦਾਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਜਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਬਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨ, ਦਾੜੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਦਾੜੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਬੁੱਲ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹੂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਕੁੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਲੱਭ ਕਿਸੇ ਬਲੀ ਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਫਾਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਜਰਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਂਠ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੁਨੈਦ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਜੁਨੈਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਫੜ ਲਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ, ਲੱਭ ਕੱਢਦੇ ਕੱਢ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗਰਦਨਾਂ ਵੀ ਕਟਾਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੇ, ਜੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਬਾਹੂ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਤੋਂ ਕੀ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਹੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿੱਸਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਸ਼ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਹੂ ਦੀ ਕੁਟੀਆ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ। ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਸ਼ਿਕ ਗਿਆ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਆਟੇ ਨੂੰ ਘੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਆਟਾ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ ਘੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਮ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਆਟਾ ਘੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਆਟਾ ਘੋਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਟਾ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਗੁੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਤੰਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਆਟਾ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਵਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਰਤਨ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਟੇ ਨੂੰ ਗੁੰਨ ਕੇ ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਪਕਾ ਕੇ ਸੇਕ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘੋਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਯਾਰ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਐ
कि की दसा ठीक है ओ भाई, चुल्हा भी है, लकड़ भी है, चुल्हा भी है, लकड़ भी है, पानी भी है, परात भी है, सब कुछ है, आटा भी है, सब कुछ है, पर मेरे को इन्ना समय नहीं है कि इन्हां कमां समय बर्बाद करा। तो मैं तो सोचदा कि जिहड़ा टाइम मिल जावे अपने रब नूं याद करना, पेट ही भरना, आटा घोल के पी लो। हुण असीं तुहानूं इह नहीं कहांगे आटा घोल के पीओ, क्योंकि बड़ा मुश्किल है, समझदे हो कि नहीं। नौजवान ने कहा कमाल की गल, तां तां सुल्तान बाहू कहंदे इन्ना टाइम कित्थे है, क्योंकि एक पल भी ਉਹਨੂੰ मैं भुल नहीं सकता। अज बंदा हुण जरा गौर करना, एक और रब दे फकीर है कि ਜਿਹੜੇ एक पल भी अपने रब दे नाम ਨੂੰ विसरदे नहीं है, हर दम ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ याद करते हैं। एक पासे अपने आप ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ याद करते, रोटी खाण वेले भी ध्यान टीवी ਵੱਲ, मोबाइलों ਵੱਲ। ਇਹ ਤਾਂ रोटी ਹੁੰਦੀ है जिद्दां दस्सिया ना, नत्थू लाल बैठा है, ਉਹਦੀ घर वाली ने दाल थाली च रखी, रोटी रखी नाल पानी का गिलास रखता टेबल ते, हाथ च मोबाइल है, मोबाइल वाल देखते देखते बुरकी तोड़ी ऐदा ला के मुंह च पा ली, नाले कोई पढ़ी जा रहा है। हुण जो पहली बुरकी खाधी, फिर दूजी खाधी, तो घर वाली नूं आवाज मारी मोबाइल दे, आ किद्दां दी दाल बनाई है, ना विच लूण है, ना विच मिर्च है, ना विच मसाला है, दाल तो जल्दी बना लिया कर। तो घर वाली कहंदी, जरा हुण गौर करना घर ने की है, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਦਾਲ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਹੈ, ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਲਾਲਾ ਲਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕੀ ਸਵਾਦ ਦੇਣਾ, ਧਿਆਨ ਇਧਰੋਂ ਹਟਾਓ, ਇੱਧਰ ਲਾਓ, ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਅੱਜ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਆਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਜੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। એનર્ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੁਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਦੁੱਖੋਂ ਦਾ ਔਸ਼ਧ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਦੁਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। रोज सत्संग, रोज बैठना, पर कदी नहीं कि साडा सिर दुखदा है, साडे कमर दर्द हुंदी है, साडे इत्थे दर्द उत्थे दर्द, गया प्रोग्राम कैंसल कर दिओ। अगले साल दी डेटां भी सत्संग दी अज दित्तियां है, क्यों? क्योंकि विश्वास है। हुण बंदा कहंदा जी टाइम आएगा तो देखी जाएगी, तंदुरुस्ती होई तो मिलांगे, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿੱਟ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਫਿੱਟ ਹੋਊਂਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਊਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤਾਰ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਦਾ, ਆਦਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਕਿਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰ, ਨਸ਼ੇ ਤੂੰ ਭੰਗ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਤਨ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲਗਾਮਦਾ ਏ, ਇਸ ਹੱਸਦੀ ਵਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਕਿਉਂ ਅੱਗ ਲਗਾਮਦਾ ਏ। ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰ ਨਾਮ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਜੜੇ ਘਰ ਬਸਾਮਦਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਐ ਯਾਰਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਏ। ਦੇਖੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਹੱਸਦੀ ਵਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਕਰ ਨਸ਼ੇ ਤੂੰ ਭੰਗ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ,
ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਆਮਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੋਣ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਰਾ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਠੇਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੰਦਾ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹੋਰ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤਮਾਕੂ ਮਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਰਾ। ਕਦੀ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 50-50, 100-100 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਚੱਕ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ, ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ, ਗਿਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਗਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਚੜ੍ਹਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਦਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਅੱਜ ਗੋਭੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੋਭੀ ਲਿਆਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਦਾਲ ਲਿਆਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਾਂ, ਲੇਟ ਸੋਣਾ, ਦੇਰੀ ਨਾ ਉੱਠਣਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੋਵਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਜਾਗਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣ ਦੀ। ਸਮਝ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, क्योंकि जीवन च ख्वाब जिनके बड़े होते हैं, जरा गौर करना, जिन्होंने ख्वाब बड़े होंगे है ना, वो फिर की करते हैं? ख्वाब जिनके बड़े होते हैं वो ही तूफानों में खड़े होते हैं। जरा समझ लेना कि जिन्होंने सपने बड़े होंगे तूफानों की परवाह नहीं करते। बंदा कहता लै आ बाहर मीह पै रहा, अज नहीं मैं काम करना, मैं छुट्टी चाहिए है। तो जिन्हें कामयाब होना आ वो फिक्र नहीं करता बाहर मीह है, नेरी है, वो कहता पता है कर्म करके ही मैनू कामयाबी मिलनी। समझदे हो कि नहीं? जिदा ही कहांगे, अज नौजवान भी सुन रहे हैं साडी गल कि भाग मिल्खा भाग ही देख लियो एक बारी। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਖੇਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੱਬ ਕਲੱਬ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਲਮ 'ਚ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਰੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਬੈਸਟ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ओलंपिक आना है, पर वो गोल्ड मेडल जितना कितनी मेहनत करता है, टायर मगर बन के दौड़ता है, कितनी प्रैक्टिस करता है, लोग सुते होंगे हैं, वो तड़के जाके मेहनत करता है। तो फिर ही दसिया है कि ख्वाब जिनके बड़े होते हैं वो ही तूफानों में वो परवाह नहीं करते, क्योंकि जो सारी दुनिया सुती होंगी है, जेडे विनर है उस वेले मेहनत करते होंगे। अज बंदा की करता, बंदे ने सोना ही उदों है जो मोबाइल की बैटरी डेड। किन्ने बजे सोंदा रात नूं? कि टाइम तो पता नहीं, पर जो मोबाइल की बैटरी डेड होती उदों नींद आती है। पर जो डेड ना हो तो फिर बंदा बिमार करता करता डेड हो जाए, मोबाइल को खेली जाना है। समझते हो कि नहीं? क्यों अपनी जिंदगी में असीं करी जाते हैं? साडी जिंदगी इस वास्ते नहीं मिली कि असीं जिद्दां मौलाना रूमी ने कहा, तुम परों के साथ पैदा हुए उड़ने के लिए, फिर रेंग क्यों रहे हो? वो कहते तू पर लेके आया है, बहुत ऊंची जगह जा सकता है, पर फिर भी अपनी बुरियां आदतां करके तू रेंगी जाता जमीन पे। रेंगण वास्ते जीवन नहीं मिलया। समझते हो कि नहीं? ताही असीं कहीदा है कि चल उठ जा, कर गम के सागर पार, तू मार दे ठोकर फिक्रों को और शेर की तरह दहाड़। तो गिद्दड़ की तरह डर डर के जीण वास्ते नहीं आए असीं, आ दुख ना मैनू ढा लावे, ओ परेशानी ना मैनू ढा लावे, आ ना मेरा बुरा हो जावे, ओ ना मेरा बुरा हो, डरन वास्ते नहीं आया। इंसान हर मुश्किल का सामना करके अपने जीवन को बेहतर बनाने वास्ते आया है। ये समझना जरा सारे। जिले बुल्ले शाह की कहते हैं, कर नशे तू भंग शराबां दे, क्यों तन नू रोग लगाम दा है, इस हसदी वसदी जिंदगी नू क्यों दुखां दे विच पावदा है। कितनी वधिया जिंदगी है, समझदे हो कि नहीं? पर असीं अपनी गलत आदतां करके इहनूं कई रोग लगा लैंदे हैं, अपने हत्थी अपने जीवन को नरक बना लेंगे हैं। और जिदा दसिया कि गड्डी पेट्रोल वाली है, विच मिट्टी का तेल पा दो तो गड्डी का इंजन डेड, फिर पता नहीं किहड़े वेले रुक जाना है। यही इंसान की हालत। बल्कि इंसान को तो इन्ना मजबूत होना चाहिए है
ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ डर नहीं है। मैं मुश्किलों से डरूंगा नहीं, मैं मुश्किलों को डराऊंगा। मैं मुश्किलों से कह दियो फिर हुण डरना है या डराना है, फिर कह दियो कि मैं मुश्किलों से डरूंगा नहीं। वादा करो कि तुहाडे मोरे कोई मुश्किल आवे, कोई परेशानी आवे, किसी तरह दी तूफान होवे तो डर के घर नहीं बैठना, बल्कि तूफान का सामना करना है। मुश्किल आवे, बीमारी आवे, दुख आवे, कोई बुरी आदत है तो उन्होंने बदलना है, ना कि अपने आप को कमजोर समझ के कि मेरे च ताकत नहीं है। वो ताकत है। मैं अपने जीवन के पलाट के अंदरों ये नशियां दी जड़ियां बूटियां पट के ਇਹਦੇ अंदर खुशियां के फुल उगा सकता है, क्योंकि जिंदगी मेरी है। फैसला भी मैं करना, मैनू चाहिए की है, मैनू कामयाबी चाहिए है तो मैं मेहनत करने को तैयार हाँ। और मैनू पता हिम्मत मरदा मददे, और जेड़ा हिम्मत करता है रब भी उसकी मदद करता है। इसलिए अपनी जिंदगी को मजबूत बनाओ कि मैं मुश्किलों से डरूंगा नहीं, मैं मुश्किलों को डराऊंगा। भरोसा है मुझे अपने मालिक पर, मैं अपनी मंजिल को पाना है।